کربلا سے جی قافلہ چلا، چلتے چلتے ظالموں نے جو ظلم اٹھائے، زینب اپنے بھائی زین العابدین کو خیمے سے بچا کے لے کے گئی، اور ان ظالموں نے خیموں میں آگ اس لیے لگائی تھی کہ سارے ثبوت مٹا دیے گئے تھے۔ راستے میں قافلہ چلتا گیا اور وہ ظلم اٹھاتے گئے، پاک بیویوں کو رسیوں میں جکڑے ہوئے تھیں اور مولا سے دعا کرتی جا رہی تھی، رب کریم میرے بھائی میرے ویروں نے جو اپنے جان قربان کیے، میرے بابا جان میرے نانا جان کی امت کو بخش دے۔ جب وہ ہاتھ اٹھا رہی تھی تو ان ظالموں نے یہ آواز لگا کے اعلان کر دیا، اے عمر سعد، ان سب بیویوں کے ہاتھ رسیوں سے پیچھے کو باندھ دیے جائیں، تاکہ وہ یہ ہاتھ اٹھا کے قرآن کی دعائیں دیتی تھی، اور ان ظالموں نے اس لیے وہ ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے، جو آج دنیا میں شریعت والے کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ نہ مارنا چاہیے، بال نہ بکھیرنا چاہیے، میت پر رونا نہ چاہیے۔ یہ ان ظالموں نے پہلے لکھ دیا تھا، لیکن جس کا جو گزرا ہے، جو نقصان ہوا، وہ تو اپنی زبان سے ہائے ہائے کہے گا۔ آگے جا کے جب یہ ظلم سہتے گئے تو سب بیویوں کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، سکینہ کے گلے میں رسی تھی، وہ 4 سال کی سکینہ تھی۔ راستے میں جب کوڑے مارتے تھے، تازیانے مارتے تھے تو رسی ٹیٹ ہو جایا کرتی تھی، تو سکینہ کے گلے میں لگتی تھی، تو سکینہ پنجوں کے بل چلتی تھی۔ یہ ظلم انہوں نے ڈھایا۔ پھر جب زیادہ ظلم ہوا تو زینب نے عرض کی، اے ظالم، اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے، کم سے کم اس کے تو گلے سے رسی کھول دے۔ جب گلے سے رسی کھولی، ننگی پشت پہ اونٹ پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد قافلہ آگے چلتا گیا، نیزے پہ سے ہرملا کے نیزے پہ سے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس زمین پہ گر گیا۔ لاکھ کوششیں کی لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نہیں اٹھا۔ ساتھیوں نے کہا عمر سعد سے کہ سردار، امام حسین کا سر اقدس زمین پہ پڑا ہے، میں لاکھ کوششیں کرتا ہوں، اٹھانے کا نام نہیں لیتا۔ اس کافر نے، اس منکر نے کہا کہ جو امام حسین کا بیٹا زین العابدین بیمار ہے، اس کے کوڑے برساؤ، یہ اپنا آپ اٹھ جائے گا۔ جیسے کوڑے پڑتے تھے ویسے ہی خون چھنکتا تھا۔ زین العابدین گھٹنوں کے بل گرے اور امام حسین کے سر اقدس کے قریب آ کے کہنے لگے، بابا جان، آپ کے بیٹے میں اب کوڑے کھانے کی برداشت نہیں رہی، آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ کٹے ہوئے سر اقدس میں سے آواز آئی، بیٹا زین العابدین، میں اٹھوں تو کس طرح اٹھوں؟ تمہارا قافلہ آگے روانہ ہو گیا ہے، میری بیٹی یا حسین کے نعرے لگا کے اونٹ پہ سے پیچھے گر پڑی ہے، تم آگے جا رہے ہو۔ اتنی گفتگو سنی تو ظالم سے کہا، اے ظالم، میرے ہاتھ کم سے کم رسی سے تو کھول دے، میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لوں۔ سکینہ کے قریب گئے، زینب نے جب دور سے منظر دیکھا تو ایک نقاب پوش عورت اس کو پیار کر رہی ہے، اس کا گردن غبار صاف کر رہی ہے۔ جب قریب میں جا کے دیکھا، زینب نے کہا، ہے مائی، اس ریگستان میں سب ظلم دینے والے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تم کون ہو؟ قریب میں جا کے دیکھا تو اس پاک بیوی نے، نقاب پوش نے کہا، بیٹی میں کوئی غیر نہیں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیرا صبر دیکھنے آئی ہوں، اور بیٹی میں نے تیرا وہ صبر دیکھ لیا۔ زینب نے کہا، امی جان، اس وقت کیوں نہ آئی جب میرے اون و محمد ذبح ہو رہے تھے؟ اس وقت کیوں نہ آئی قاسم عباس تڑپ رہے تھے؟ فاطمہ تو زہرا نے کہا، بیٹی میں نے تیرا صبر دیکھ لیا، لیکن تیرا صبر اب امتحان یہاں سے شروع ہے کہ ننگے پیر ہوں گے، کانٹے ہوں گے، پتھر ہوں گے، اور تجھے لوگ تانے دیتے ہوں گے، اور تو اسی طرح سے اپنے نانا جان کا پورا دین اسلام اپنے ساتھ لے کے مکمل کر کے بچانے کے لیے ابھی تجھے مدینہ پاک جانا ہے۔ جب اتنی گفتگو ہوئی، عمر سعد نے پکارا، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ تو زینب نے سکینہ کو باہوں میں لیا، پیار کیا، آنکھ کھلی تو بولی، امی جان، میں نے دادی جان کو دیکھا تھا کہ ہاں بیٹی، وہ فاطمہ الزہرا تھی، امی جان تھی۔ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ آگے جا کے جب شور و گل ہوا تو چاروں طرف سے چھتوں پہ عورتیں، آدمیوں کی ہجوم تھا، اور پورے کوفے میں اعلان ہو گیا تھا، آج
जो मदीने से काफिला गया था वो आज लुट के आ गया है। हर कोई देखने के इंतजार में था। चारों तरफ से कोई पत्थर मारता था, कोई मिट्टी उलचता था, कोई गरम रेत उनके जख्मों पे डालता था। सकीना चारों तरफ को फरियाद करती थी, मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, कम से कम मुझे 2 घूंट पानी तो पिला दो। तो वो पानी जब गिलास लेके आती थी तो वो अपने ज़ैनुल आबिदीन के बेड़ियों पर कड़ों पर डालती थी, कि वो धूप से गर्म थे। ज़ैनुल आबिदीन कहते थे, बहन तू मांगती है पानी अपने लिए, मेरे कड़ों पे डालती है, भैया तेरे जख्मों से खून छिनकता है, इन बेड़ियों में से खून निकलता है और ये धूप से तज रहे, इसलिए मैं इन्हें ठंडा करती हूँ। आपने सीने से लगाया, फिर आप चलने लगे। आके जाके चारों तरफ से हुजूम था। ज़ैनुल आबिदीन से कहा, भैया मैं वही बहन हूँ जो कल कूफे में मेरे बाबा ने कहा था कि सारे मदीने की औरतों को बुलाया जाए, सारे घर में ऐसे दिए चिराग जला दिए जाएं। कुछ देर के बाद चिराग बढ़ा दिए गए और अब्बास से कहा, मौला अली अलैहिस्सलाम ने, बेटा तुम हुजरे में से अपनी बहन ज़ैनब को तो लेके आओ। ज़ैनब को लेने गए। बहन ज़ैनब हम अंदर आ सकते हैं? ज़ैनब ने कहा, भैया आपका घर है, कैसी इजाज़त? बोले बाबा जान बुला रही हैं। जब ज़ैनब को लेके आए तो एक कांधे पे हसन के हाथ था, एक के अब्बास के कांधे पे हाथ था। इस तरह से वो ज़ैनब चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता कदम चली थी और बैठने के बाद कहने लगी, भैया मैं थक गई, मुझसे और नहीं चला जाता, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं तो कभी अपने बाप के सामने भी ना आई, क्या बाबा जान बुला रहे हैं। इतनी गुफ्तगू सुन के मौला अली अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई और कहने लगे, बेटी ज़ैनब आज तू भाइयों के सामने शर्मा रही है, एक दिन वो आएगा कि चारों तरफ काफिर होंगे, जुल्म उठाते होंगे, तू बेपर्दा होगी, तेरे बाल बिखरे होंगे, उस वक्त तू न थकेगी। बाबा जान मैं ना थकी, चीख मारी और ज़ैनब खड़ी हो गई। बाबा जान मैं नाना का दीन बचा के लाऊंगी, लेकिन उन जालिमों ने मुझ जुल्म उठाया। जब बीच आंगन में ज़ैनब को खड़ा किया, मौला अली ने फरमाया, अब्बास अपनी बहन से कहो कि ये अपना जो पर्दा है ये हटाए, अपना बुर्के का नकाब हटाए। ज़ैनब ने जब बेपर्दगी हुई, मौला अली ने बेटी की तरफ से मुंह फेर लिया। वो पर्दा नसीन जिनके दरवाजे पर फरिश्ते भी अदब से आते थे, वो पर्दा नसीन जो अपने भाइयों को भी चेहरा न दिखाया, आज बेपर्दा मौला अली ने फरमाया, सारे घर के फिजा चिराग जला दो। जैसे चिराग जले, कूफे की औरतों से कहा कि देखो कूफे की औरतें, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, इसे गौर से देख लेना, कल को ये करबला से अगर ये लुट के आए और इसके हाथ रस्सी से बंधे हों, बाल बिखरे हों, चेहरे पे गर्द जमा हो, खून में कपड़े सने हो, कहीं ऐसा ना कहना कि ये अली की बेटी ना है, हमने ना पहचानी, आज इसे गौर से देख लो। इतनी देर के बाद कहा, बेटी अब तू अपने पीछे के बाल इन्हें आगे करके भी दिखा। जब वो आगे बाल करके दिखाए कि मेरी बेटी का एक रूप ये भी है। जिस वक्त कहा, भैया हम पर्दा कैसे करें? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बहन मुश्किल वक्त में भी औरतों के बाल लंबे इसलिए दिए जाते कि मुश्किल वक्त में वो बाल आगे को करके अपना गैर मर्दों से चेहरा छुपा लें। बोले एक मेरी बेटी का ये भी चेहरा है, इसे भी देख लो। तो ज़ैनब इस तरह से चारों तरफ को हाथ फैला के वो चादर की दुहाई देती थी, कुरान की दुहाई देती थी, नाना की दुहाई देती थी, कहती थी, अरे मेरे नाना के कलमा पढ़ने वालों, मेरे नाना को पर्दा किए हुए ज़्यादा दिन ना हुए हैं कि तुम मुझे भूल गए, मेरे बाबा को भूल गए। मेरे बाबा अली ने फरमाया था कि ये मेरी बेटी ज़ैनब, इसे पहचान लो। आज तुम सब भूल गए, कम से कम मुझे, मेरी सकीना को 2 घूंट पानी की फरियाद है, मेरे लिए एक चादर का सवाल है। तो जो चाहने वाले थे वो छतों से रुपट्टे देते थे और वो तलवारों की नोक से ऊपर उछाल के मजे लेते थे, लेकिन किसी ने चादर का कोई भी पर्दा ना रखा। बेपर्दगी उनकी रिदा छीन ली गई। आज जो अलम में चादर बांधते हैं वो लड़कियां मिन्नत की चादर बांधती हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं।